ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. 9ാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ദ ട്രയോ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദ ട്രയോ എന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ആർ കെ നാരായണാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാമി ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന ബുക്കിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ദ ട്രയോ എന്നത്. സ്വാമി ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നതിൻ്റെ മലയാള വിവർത്തനത്തിൻ്റെ പേര് സ്വാമിയും കൂട്ടുകാരും എന്നാണ്. ഇതാണ് സ്വാമിയും കൂട്ടുകാരും എന്ന മലയാള വിവർത്തന ഗ്രന്ഥം. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗമായ ദ ട്രയോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഇതിൻ്റെ മലയാള വിശദീകരണമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം. 10 വയസ്സുകാരനായ സ്വാമിനാഥൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന കാര്യം കൂട്ടുകാരുമായുള്ള സാഹസങ്ങളും ഹോംവർക്ക് ഒഴിവാക്കലും ക്രിക്കറ്റും ഒക്കെയാണ്. അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അവധിക്കാലമാണ്. പക്ഷേ വളരെ ശുദ്ധനായ സ്വാമി പലപ്പോഴും പല കുഴപ്പങ്ങളിലും ചെന്ന് ചാടുന്നു. അവൻ 2 സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും അവസാനം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ വീട് വിട്ട് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ശ്രീ ആർ കെ നാരായണൻ്റെ തൂലികയിൽ പിറന്ന സാങ്കല്പിക പട്ടണമായ മാൽഗുഡിയെക്കുറിച്ചും അവിടെ താമസിക്കുന്ന സ്വാമിനാഥൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ മലയാള വിവർത്തനം വായിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം, ദ ട്രയോ എന്ന നമ്മുടെ പാഠഭാഗം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ദ ട്രയോ എന്ന ആ പാഠഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം. ദ ട്രയോ, ആർ കെ നാരായൺ. The river Saryu was the pride of Malgudi. It was 10 minutes' walk from Lamon Street, the last street of the town, chiefly occupied by oilmongers. Its sandbanks were the evening resort of all the people of the town. The municipal president took any distinguished visitor to the top of the town hall and proudly pointed to him Saryu in moonlight, glistening like a silver belt across the north. The usual evening crowd was on the sand. Swaminathan and Mani sat aloof on a river step, with their legs dangling in water. The peepal branches overhanging the river rustled pleasantly. A light breeze played about the boughs and scattered stray leaves on the gliding stream below. Birds filled the air with their cries. Far away, near Nallapa's mango grove, a little downstream, a herd of cattle was crossing the river, and then a country cart drawn by bullocks passed, the cartman humming a low tune. It was some 15 minutes past sunset, and there was a soft red in the west. The water runs very deep here, doesn't it? Mani asked. Yes, why? I am going to bring Rajam here, bundle him up, and throw him into the river. Rajam was a fresh arrival in the first aid. He had sauntered into the class on the reopening day of the second term, walked up to the last bench, sat beside Mani, and felt very comfortable indeed till Mani gave him a jab in the ribs, which he returned. He had impressed the whole class on the very first day. He was a newcomer. He dressed very well. He was the only boy in the class who wore socks and shoes, fur cap and tie, and a wonderful coat and knickers. He came to the school in a car. As well as all this, he proved to be a very good student too. There were vague rumors that he had come from some English boys' school somewhere in Madras. He spoke very good English, exactly like a European, which meant that few in the school could make out what he said. Many of his classmates could not trust themselves to speak to him, their fund of broken English being small.
Only Shankar, the genius of the class, had the courage to face him, though his English sounded halting and weak before that of Rajam. This Rajam was a rival to money. In his manner to money, he assumed a certain nonchalance to which money was not accustomed. If money zapped, Rajam zapped. If money clouted, he clouted. If money kicked, he kicked. If money was the overlord of the class, Rajam seemed to be nothing less. And add to all this the fact that Rajam was a regular 70%er, second only to Shankar. There were sure indications that Rajam was the new power in the class. Day by day, as Mani looked in, it was becoming increasingly clear that a new menace had appeared in his life. All this lay behind his decision on the river step to bundle up Rajam and throw him into the river. Swaminathan expressed a slight fear. You forget that his father is the police superintendent. Mani remained silent for a while and said, what do I care? Some night I am going to crack his shoulders with my clubs. If I were you, I would keep out of the way of policemen. They are an awful lot, said Swaminathan. If you were me, ha! But thank God I am not you, a milk-toothed coward like you. Swaminathan bit his lips and sighed. And that reminds me, said the other. You are in need of a little warning. I find you hanging about that chasm a bit too much. Well, have a care for your limbs. That is all I can say. Swaminathan broke into loud protestations. Did Mani think that Swaminathan could respect anyone but him? Mani, the dear old friend and guide? What made him think so? As far as Swaminathan could remember, he had never been within 3 yards of Rajam. Oh, how he hated him! That vile upstart. When had Mani seen him with Rajam? Oh, yes. It must have been during the drawing period on Monday. It was Rajam who had come and talked to him in spite of the cold face that Swaminathan had turned to him. That devil had wanted a pencil sharpener, which he did not get, as he was promptly directed to go to a shop and buy it if he needed it so urgently. Oh, there was no comparison between Rajam and Mani. This pleased Mani greatly. For the first time that evening he laughed, and laughed heartily too. He shook Swaminathan, gave such an affectionate twist to his ear that Swaminathan gave a long howl, and then suddenly asked, Did you bring the thing that I wanted? Oh, Mani, I beg 100 pardons of you. My mother was all the time in the kitchen. I could not get it. It referred to lime pickles. You are a nasty little coward. Oh, this river bank and the fine evening. How splendid it would have been. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഇങ്ങനത്തെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മലയാളം നോക്കാം. മലയാളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് രാജവും മണിയും എന്നാണ്. രാജവും മണിയും. മാൽഗുഡിയുടെ അഭിമാനമായിരുന്നു സരയൂ നദി. അവിടെ എത്താൻ വാണികൾ പാർത്തിരുന്ന ടൗണിലെ അവസാനത്തെ തെരുവായ എല്ലാമൻ തെരുവിൽ നിന്നും 10 മിനിറ്റോളം നടക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ടൗണിലെ ജനങ്ങളുടെ സായാഹ്ന സങ്കേതമായിരുന്നു സരയുവിൻ്റെ മണൽത്തിട്ടകൾ. സ്ഥലത്ത് വന്നെത്തുന്ന വിശിഷ്ട സന്ദർശകരെ സാധാരണ നിലയിൽ മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നല്ല പൂനിലാവിൽ അങ്ങ് വടക്ക് ഭാഗത്ത് വെള്ളി ബെൽറ്റ് പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന സരയൂ നദി കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പതിവ് പോലുള്ള ജനക്കൂട്ടം ആ സായാഹ്നത്തിലും സരയുവിൻ്റെ മണൽത്തിട്ടയിലുണ്ടായിരുന്നു. കുളിക്കാനിറങ്ങുന്ന ഒരു കൽപ്പടവിൽ ചെന്ന് മണിയും സ്വാമിയും കാല് വെള്ളത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട് ഇരുന്നു. ജലതരംഗങ്ങളുടെ മീതെ കുടവിരിച്ച് പുഴക്കരയിൽ നിന്നിരുന്ന പീപ്പൽ മരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ ഇളകിയാടി ദലമർമരങ്ങൾ ഉയർത്തി. ഒരു ഇളം കാറ്റ് അവയ്ക്കിടയിൽ കൂടി ചാടിക്കളിച്ച് താഴെക്കൂടെ ഒഴുകിയ നദിപ്പരപ്പിൽ ഇലകൾ ചിതറി. പക്ഷികൾ മധുര കൂജനം കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തെ മുഖരിതമാക്കി.
അങ്ങകലെ നല്ലപ്പായുടെ മാവിൻ തോട്ടത്തിനടുത്ത് പുഴയിൽ കൂടി കുറേ കൂടി താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു പറ്റം കന്നുകാലികൾ അക്കരെ പറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള പാതയിൽ കൂടി കടന്നുപോയ ഒരു കാളവണ്ടിയിലിരുന്ന് വണ്ടിക്കാരൻ മൃദുസ്വരത്തിൽ ഒരു പാട്ടുമൂളി. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ട് 15 മിനിറ്റായി കാണണം. പടിഞ്ഞാറ് ചക്രവാളത്തിൽ മൃദുവായ ശോണവർണ്ണം ദൃശ്യമായിരുന്നു. ഇവിടെ പുഴയ്ക്ക് നല്ല ആഴമാണ് അല്ലേ? മണി ചോദിച്ചു. അതെ. എന്താ? ഞാൻ രാജത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ്. അവനെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കെട്ടി ഈ പുഴയിലെറിയും. ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ വന്നു ചേർന്ന ഒരു പുതിയ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു രാജം. 2ാമത്തെ ടേമിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോൾ അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് കയറി വന്നു. ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ ബെഞ്ചിൽ മണിയുടെ അടുത്ത് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. ആ ഇരിപ്പ് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് മണി അവൻ്റെ വാരിയെല്ലിന് ഒരു കുത്തുകൊടുത്തത്. ഉടൻ തന്നെ രാജാവ് മണിക്ക് തിരിച്ചൊരു കുത്തുകൊടുത്തു. ക്ലാസ്സിൽ വന്നു ചേർന്ന ദിവസം തന്നെ കുട്ടികളുടെ മതിപ്പ് നേടാൻ രാജത്തിന് സാധിച്ചു. നവാഗതനായ രാജം ഭംഗിയായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിരുന്നു. നല്ല നിക്കറും അത്ഭുതകരമായ കോട്ടും രോമത്തൊപ്പിയും ടൈയും സോക്സും ഷൂസും അണിഞ്ഞ് ആ ക്ലാസ്സിൽ രാജം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അവൻ സ്കൂളിൽ വന്നത് തന്നെ ഒരു കാറിലാണ്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ അവൻ ക്ലാസ്സിലെ മികച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുമായിരുന്നു. മദ്രാസിലെങ്ങോ ഉള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആൺ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്നുമാണ് അവൻ വന്നതെന്ന് ഒരു ശ്രുതിയുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചിരുന്നു, മിക്കവാറും സായിപ്പ് പറയുന്നത് പോലെ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നവർക്കൊന്നും രാജൻ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ്. കൂടെ പഠിച്ചവർക്കാർക്കും അവനോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന മുറി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ശേഖരം തികച്ചും പരിമിതമായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിലെ പ്രതിഭയായ ശങ്കറിന് മാത്രമേ അവനെ നേരിടാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ രാജത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശങ്കറിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പോലും ദുർബലവും ശകലിതവുമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. രാജത്തെ മണി പ്രതിയോഗിയായി കണക്കാക്കി. മണിയെ ഒരിക്കലും കൂസാത്ത മട്ടിലായിരുന്നു രാജത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം. അത്തരം പെരുമാറ്റം മണിക്ക് പരിചിതമായിരുന്നില്ല. മണി അങ്ങോട്ട് വിരലുകൊണ്ട് കുത്തിയാൽ രാജം ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു കുത്തും. മണി രാജത്തെ ഇടിച്ചാൽ രാജം മണിയെയും തിരിച്ചിടിക്കും. തൊഴിച്ചാൽ തിരിച്ചു തൊഴിക്കും. മണി ക്ലാസ്സിലെ പ്രമാണിയായിരുന്നെങ്കിൽ രാജവും മറ്റൊരു പ്രമാണിയായിരുന്നു. അതിനും പുറമെ രാജത്തിന് ക്ലാസ്സിൽ ഏതു വിഷയത്തിനും മുടങ്ങാതെ 70% മാർക്കും കിട്ടിയിരുന്നു. ശങ്കറിൻ്റെ തൊട്ടു പിന്നിലായിരുന്നു മാർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം. ക്ലാസ്സിലെ പുതിയ ശക്തി രാജമാവുമെന്നതിന് വ്യക്തമായ സൂചനകളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം. മണി നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഭീഷണി ഉയർന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് മണിക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വന്നു. ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് രാജത്തെ കൂട്ടിക്കെട്ടി പുഴയിൽ എറിയണമെന്ന് ആ കൽപ്പടവിൽ ഇരുന്ന് മണി തീരുമാനമെടുത്തത്. സ്വാമിനാഥൻ ഇതേപ്പറ്റി തൻ്റെ ആശങ്ക അറിയിച്ചു. രാജത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടാണെന്ന കാര്യം മറന്നുപോയോ? അല്പനേരത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം മണി പറഞ്ഞു. അതിനെനിക്കെന്താ? ഒരു രാത്രി എൻ്റെ ഗത കൊണ്ട് അവൻ്റെ തോളിൽ ഞാൻ തച്ചുടയ്ക്കും. മണിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ പോലീസുകാരിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഈ പോലീസുകാർ അതിഭയങ്കരന്മാരാ, സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞു. എന്താ നീ പറഞ്ഞത്? നീ ഞാനായിരുന്നെങ്കിലെന്ന്? ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ഞാൻ നീയല്ലല്ലോ. ഞാൻ നിന്നെപ്പോലെ കൊച്ചരിപ്പല്ല് മുളച്ചു വരുന്ന ഒരു പേടിത്തൊണ്ടനാവാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം. സ്വാമി ചുണ്ടുകടിച്ച് നെടുവീർപ്പെട്ടു. മണി തുടർന്നു. നീ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്. നിനക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇപ്പോഴേ തരികയാണ്. ഈയിടെ നീയ രാജത്തിൻ്റെ വാല് ഇത്തിരി കൂടുതലായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴേ നിന്റെ കാലും കൈയുമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു. അത്രമാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനാവൂ. ഈ ആരോപണം സ്വാമിനാഥൻ ഉച്ചത്തിൽ നിഷേധിച്ചു. മണിയെ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ സ്വാമിനാഥൻ ഇത്രമേൽ കൊണ്ടാടുമെന്ന് മണിക്ക് എങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ കഴിയും? മണിയാണ് തൻ്റെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തോഴൻ, തൻ്റെ വഴികാട്ടി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ മണി വിചാരിക്കത്തക്ക വിധം ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി? ഓർക്കാവുന്നിടത്തോളം താൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ 7 അയൽപ്പക്കത്ത് അടുത്തിട്ടില്ല. തനിക്ക് രാജ്യത്തിനെ വെറുപ്പാണ് താനും. ഗുണമില്ലാത്തവൻ, പുതുമഴയ്ക്ക് കുരുത്തവൻ. ആകട്ടെ, മണി എപ്പോഴാണ് അവൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ കുഴഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കണ്ടത്? ഓ ശരി, കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഡ്രോയിങ് പീരിയഡിലായിരിക്കും. താൻ അവനെ കണ്ടപ്പോഴേ മുഖം വീർപ്പിച്ച് ഇരുന്നതാണ്. എന്നിട്ടും രാജ്യത്തിന് തന്നോട് ഉരിയാടിയാലേ മതിയാവൂ. ആ കഴുത വന്നത് പെൻസിൽ കൂർപ്പിക്കാനുള്ള അച്ഛനാണ്. ഞാൻ കൊടുക്കുമോ? അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ കടയിൽ ചെന്ന് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. മണിയും രാജുവും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ എന്തിരിക്കുന്നു?
ഇത് കേട്ട് മണിയുടെ മനസ്സ് കുളിർത്തു. ആ സായാഹ്നത്തിൽ അവൻ ആദ്യമായി ഒന്ന് ചിരിച്ചു. ഹൃദയം തുറന്നു ചിരിച്ചു. സന്തോഷം കൊണ്ട് അവൻ സ്വാമിനാഥനെ പിടിച്ചു കുലുക്കി. അരുമയോടെ അവൻ്റെ ചെവിയൊന്ന് പിരിച്ചു. അതോടെ വേദന സഹിക്കാനാവാതെ സ്വാമി നിലവിളിച്ചു. പെട്ടെന്ന് മണി സ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? ഓ മണി, ഒരു 100 മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ മുഴുവൻ സമയവും അടുക്കളയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സ്വാമിനാഥൻ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞ നാരങ്ങ അച്ചാറിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മണി പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിലും നീയൊരു വൃത്തികെട്ട പേടിത്തൊണ്ടനാണ്. ഈ പുഴയോരത്തിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഈ സന്ധ്യയ്ക്ക് അതുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊരു രസമായിരുന്നേനെ. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അന്നേരം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ.